Good morning, students. Today we discuss the topic History Unit and Social Transformation in Tamil Nadu. The previous episode we learnt about Dravidian movement, Justice Party, Self-Respect movement. In this video we will study Periyar Ivera, Labor movement and Women's movement. Self-Respect movement, சுயமரியாதை இயக்கம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்று நிலவிய சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார உறவுகளில் இந்த சீர்கேடுகளை விமர்சனம் செய்ததோடு தமிழ்நாட்டில் பிராமணர் அல்லாதவர்களின் மேம்பாட்டிற்காக ஒரு திட்டத்தையும் அறிமுகம் செய்தது. இந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஆரம்பித்தவர் ஈவே ராமசாமி. பெரியார் ஈவி ராமசாமி 1879 to 1973 was the founder of the self-respect movement. He was the son of a wealthy businessman in Erode, Venkadappa and Sinnathayammal. Though possessing little formal education, he engaged in critical discussions with scholars who used to be patronized by his devout father. As a young man, he once ran away from home and spent many months in Varanasi and other religious centers. The first-hand experience of Orthodox Hindu religion led to his disillusionment with religion. On his return, he took care of his family business for some years. His selfless public service and forthrightness made him a popular personality. He held different official positions of Erode that included the chairmanship of Municipal Council 1918 to 1919. பெரியார் ஈவே ராமசாமி இவர் தான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்டை தோற்றுவித்தவர். இவர் ஈரோடை சேர்ந்த வெல்த்தி பிஸ்னஸ்மேன் அவருடைய வெங்கடப்பா சின்னத்தாயர் ஆகியோரின் மகனாவார். ஓரளவு முறையான கல்வியை கற்றிருந்தாலுமே இவர் தந்தையால் ஆதரிக்கப்பட்ட அறிஞர்களுடன் விமர்சன விவாதங்களில் ஈடுபடுறதான் அவர் வழக்கமாக வச்சுருந்தார். இளைஞராக இருந்தப்போ ஒரு முறை வீட்டை விட்டு வெளியேறியவர் பல மாதங்கள் வாரணாசியிலும் ஏனைய சமயம் சார்ந்த மையங்களிலும் தங்கியிருந்தார். வைதிக இந்து சமயத்துடன் ஏற்பட்ட நேரடி அனுபவங்கள் மூலமாக இவர் இந்து சமயத்தின் மீது அவர் கொண்டிருந்த நம்பிக்கைகளை தகர்த்தன. வீடு திரும்பி அவர் சில காலம் குடும்ப தொழிலான வணிகத்தை கவனித்து வந்தார். அவருடைய சுயநலமற்ற பொது சேவைகளும் தொலைநோக்கு பார்வையும் அவரை ஒரு பெர்சனாலிட்டி மேன் ஆக்கிடுச்சு. ஈரோட்டின் நகரசபை தலைவர் பதவி உட்பட பல பதவிகளையும் அவர் வகித்தார். In the context of the rise of the non-Brahmin Justice Party after 1917, the Congress inducted non-Brahmin leaders such as Periyar and P. Varadarajulu at the initiative of C. Rajaji. Periyar resigned all the government positions to support the non-cooperation movement 1920 to 22. He gave up his profitable business and became an active member of the Congress. He promoted Khadi and sold it on the street of Tamil Nadu. He cut down 500 coconut trees in his farm to support the campaign for prohibition. He held the positions of secretary and president of the Tamil Nadu Congress Committee. 1917க்கு பிறகு பிராமணர்கள் அல்லாத ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதை எழுச்சி பெற்றது. பின்னர் பார்த்தீங்கன்னா சி ராஜாஜி அவருடைய முயற்சியினால் பெரியார் மற்றும் வரதராஜுலு போன்ற நான் பிராமின் தலைவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்க்கப்பட்டாங்க. இந்த நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டுக்கு ஆதரவாக தான் வகித்து இந்த அனைத்து அரசு பதவிகளையும் ராஜினாமா செஞ்சார். இதோட அதிக லாபம் தரக்கூடிய தனது வணிகத்தை கைவிட்டு செயலாற்ற மிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ஆனார். காதியை என்கரேஜ் பண்ணும் விதமாக தமிழகத்தின் வீதிகளில் காதி விற்பனை பண்ணார். மதுவிலக்கு இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக தன்னுடைய தோட்டத்தில் இருந்த 500 தென்னை மரங்களை வெட்டினார். ஏன்னா தென்னை மரத்திலிருந்து தான் மது எடுக்கிறாங்க, அதனால் அவங்க தென்னை மரத்தை வெட்டிட்டார். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலாளராகவும் தலைவராகவும் பொறுப்பு வகித்தார். As president of the Tamil Nadu Congress Committee, Periyar proposed a resolution recording the rights of untouchables to temple entry. In the name of caste dharma, lower caste people were denied access to the temple and the streets surrounding the temples.
in Vaikam, a town in then princely state of Travancore and in present-day Kerala. People protested against this practice. In the initial stages, George Joseph of Madurai played a big role. After the local leaders were arrested, Periyar led the movement and was imprisoned. People hailed him as Vaikam Veerar, hero of Vaikam. In the meantime, he was disturbed by the caste-based discrimination in the dining hall at the Seran Madevi Kurugulam school, which was run by V.V. Subramaniam, a Congress leader. With the financial support of the Tamil Nadu Congress Committee, Periyar was disappointed when, despite his objections and protests against this discrimination, Congress continued to support the insecurities practice in the Kurugulam. As a பிரசிடெண்ட்டாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பெரியார் பதவி வகித்த பொழுது ஒடுக்கப்பட்ட டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ் பீப்புள் கோயில் நுழைவு உரிமை குறித்து தீர்மானம் ஒன்றை முன்மொழிந்தார். சாதி தர்மம் என்ற பெயரில் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களும் கோயிலுக்குள்ளும் அதை சுற்றியுள்ள வீதிகளிலும் நுழைவது மறுக்கப்பட்டிருந்தது. இப்படிப்பட்ட நடைமுறையினை வைக்கம், அதாவது திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் ஒரு சுதேசி அரசு, தற்போதைய கேரளாவில் இருக்க ஒரு நகரம், மக்கள் எதிர்த்தாங்க. எதிர்ப்பின் தொடக்க கூட்டங்களில் தொடக்க காலத்தில் மதுரையைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் ஜோசப் அவருடைய ரோல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. உள்ளூர் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு பெரியார் இந்த இயக்கத்திற்கு தலைமையேற்றதுனால அவரை சிறையில் அடைச்சிட்டாங்க. மக்கள் அவரை வைக்கம் வீரர் என்று பாராட்டினர். இந்த சமயத்தில் இப்படிப்பட்ட நடைமுறையில் வைக்கம் அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் ஒரு சுதேசி அரசு, தற்போதைய கேரளா மாநிலத்தில் ஒரு நகரம். வைக்கமில் உள்ள மக்கள் எதிர்த்தாங்க. எதிர்ப்பின் தொடக்க கட்டங்களில் மதுரையைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் ஜோசப் அவருடைய பங்கு அதிகமாக இருந்துச்சு. உள்ளூர் தலைவர்கள்லாம் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு பெரியார் இந்த இயக்கத்திற்கு தலைமையேற்று நடத்தினார். இவர் தலைமையேற்று நடத்தினால இவரையும் சிறையில் அடைச்சிட்டாங்க. மக்கள் அவரை வைக்கம் வீரர் என பாராட்டினர். இதே சமயத்தில் சேரன் மாதேவி குருகுல பள்ளியில் பார்த்திங்கன்னா, டைனிங் ஹாலில் தான் உணவு உண்ணும் அறையில் சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாடு நிலவுவதை கேள்விப்பட்டு மனம் வருத்தமடைந்தார் பெரியார். இந்த குருகுலம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் நிதியுதவியில் வாவே சுப்பிரமணியம் என்னும் காங்கிரஸ் தலைவரால் நடத்தப்பட்டது. இதனை பெரியார் கண்டித்து எதிர்த்த பின்னரும் குருகுலத்தில் நடைபெறும் சாதி பாகுபாட்டை காங்கிரஸ் தொடர்ந்து ஆதரித்ததால் மனமுடைஞ்சார். Periyar was keen on the introduction of reservation in representative bodies such as the Legislative Council for non-Brahmins. He wanted to pass the resolution in the annual conference of the Tamil Nadu Congress Committee in 1925 as its Kanjipuram session, but in vain. Congress' inability in addressing these concerns made him quit the Congress in 1925. Following his disillusionment, Periyar started the self-respect movement in 1925. இந்த சட்டசபை போன்ற பிரதிநிதித்துவ அமைப்புகளில் பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல பெரியார் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தார். இது தொடர்பான ஒரு தீர்மானத்தை 1925 காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் குழுவின் வருடாந்திர மாநாட்டில் நிறைவேற்ற முயற்சி செஞ்சார். பட் அந்த முயற்சி தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு. இதுபோன்ற பிரச்சனைகளால் 1925 காங்கிரஸை விட்டு வெளியேறினார். இந்த ஏமாற்றத்தை தொடர்ந்து பெரியார் 1925 செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்டை தொடங்கினார். பெரியார் அண்டர்ஸ்டுட் த ரெலவன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இன் ஸ்ப்ரெட்டிங் ரேஷனலிஸ்ட் தாட். He started a number of newspapers and journals such as Kudiyarasu Democracy 1925, Revolt 1928, Purachi Revolution 1933, Paguttarivu Racialism 1934 and Vidudalai Liberation 1935. Kudiyarasu was the official newspaper of the self-respect movement. It brought out the multiple voices and ideas of non-Brahmins, women and religious minorities. Usually Periyar wrote a column and expressed his opinion on social issues
in each of its issues. He frequently wrote columns under the pseudonym of சித்திரபுத்திரன். அதான் பார்த்தீங்கன்னா பகுத்தறிவு கருத்துக்களை மக்களிடையே பரப்புறதில் மக்கள் தொடர்பு சாதனங்களின் முக்கியத்துவத்தை பெரியார் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. குடியரசு, ரிவோல்ட், புரட்சி, பகுத்தறிவு, விடுதலை போன்ற பல செய்தித்தாள்களையும் இதழ்களையும் பெரியார் தொடங்கினார். சுயமரியாதை இயக்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தித்தாள் குடியரசு. பிராமணர் அல்லாதோர், பெண்கள், சமயத்தில் சிறுபான்மையினர், மைனாரிட்டி ஆகியோரின் எண்ணங்களை அது வெளிக்கொணர்ந்தது. இந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ்னால் அவங்களுடைய கருத்துக்களை அதில் கொண்டு எழுதினாங்க. ஒவ்வொரு இதழிலும் சமூக பிரச்சனைகள் தொடர்பான தனது கருத்துக்களை பெரியார் வழக்கமான கட்டுரையாக எழுதினார். அவ்வப்போது சித்திரபுத்திரன் என்னும் புனைப்பெயரில் கட்டுரைகள் எழுதினார். ஓவர் த இயர்ஸ் பெரியார் விசிட்டட் மெனி கண்ட்ரீஸ் and interacted with intellectuals all over. He visited Singapore and Malaya 1929 to 30, 1954, Egypt, USSR, modern Russia, Greece, Turkey, Germany, England, Spain, France and Portugal 1931-32, and Burma 1954 to attend the 2500th birth anniversary of Buddha. அதாவது இந்த கால ஓட்டத்தின் ஊடாக பெரியார் பல நாடுகளுக்கு சென்றார். அந்த நாடுகளை சேர்ந்த அறிவு சார்ந்த மக்களோடு உரையாடினார். சிங்கப்பூர், மலேசியா, எகிப்து, சோவியத் ரஷ்ய குடியரசு, கிரீஸ், டர்க்கி, ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து, ஸ்பெயின், பிரான்ஸ் மற்றும் போர்ச்சுகல் மற்றும் பர்மா 1954 புத்தரோட 280வது பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்துக்கிறாண்டி போகிறார். இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று வந்தார். His experience of traveling in the Soviet Union and Europe carried Periyar towards socialist ideals. Periyar had a close relationship with Singaravelar, who is considered the first communist of South India and a pioneer of Buddhism. In 1936, Periyar got Dr. P.R. Ambedkar's Annihilation of Caste translated into Tamil immediately after it was written. He also supported Ambedkar's demand for separate electorates for scheduled caste. சோவியத் ரஷ்யாவிலும் ஈரோப்பிலையுமே அவர் பெற்ற பயண அனுபவங்கள் அவரை சமதர்ம கருத்துக்களின்பால் நாட்டம் கொள்ள வைத்தன. பௌத்த சமய முன்னோடியும் சவுத் இந்தியாவில் முதல் பொது உடைமைவாதியுமான கம்யூனிஸ்ட் சிங்காரவேலருடன் நெருக்கமான உறவு கொண்டிருந்தார். B.R. அம்பேத்கர் எழுதிய சாதி ஒழிப்பு அப்படின்ற நூலை அந்த நூல் வெளிவந்தவுடன் அதை தமிழில் புதுப்பித்தார் 1936. அம்பேத்கர் அவர்களின் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான தனி தேர்தல் தொகுதி கோரிக்கையை பெரியாரும் ஆதரித்தார். செப்பரேட் எலக்டரேட் ஃபார் ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் அதை பெரியாரும் ஆதரித்தார். 1937 பார்த்தீங்கன்னா in opposition to the Rajaji's government moved to introduce compulsory Hindi in schools, he launched a popular movement to oppose it. The anti-Hindi agitation 1937-39 had a big impact on Tamil Nadu's politics. Periyar was imprisoned for his role in the movement. When he was still in jail, Periyar was elected the president of the Justice Party. Thereafter, the Justice Party merged with the Self-Respect movement. It was resurrected as Dravidar Kalagam in 1944. 1937 ராஜாஜியின் தலைமையிலான அரசோட செயல்பாட்டினை அதை எதிர்க்கக்கூடிய வகையில் ஸ்கூல்லலாம் இந்தியை கட்டாய பாடமாக அறிமுகம் செய்வதற்கு பெரியார் எதிராக பெரியார் என்ன பண்ணார், ஒரு இயக்கத்தை நடத்தினார். இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் 37-39 தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ரொம்ப பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு. இந்த போராட்டத்துக்காக பெரியார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அவர் சிறையில் இருந்தப்பயே ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியோட தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதுக்கு பின்னர் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி சுயமரியாதை செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்டோடு இணைஞ்சிச்சு. அதுக்கு 1944 திராவிட கழகம் என புது பெயர் சூட்டப்பட்டது. ராஜாஜி த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஸ்டேட்
52 to 54, introduced a vocational education program that encouraged importing school children with training in tune with their father's occupation. Periyar criticized it as Kulakalvi Thittam, caste-based education scheme, and opposed it tooth and nail. His campaigns against this led to the resignation of Rajaji. K. Kamaraj became the Chief Minister of the Madras state. Periyar died at the age of 94, 1973. His mortal remains were buried at Periyar Thidal, Madras. சென்னை மாநிலத்தோட சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்த ராஜாஜி 1952 to 54 ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்காக அறிமுகப்படுத்திய தொழிற்கல்வி பயிற்சி திட்டமானது மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய தந்தையர்கள் செய்து வந்த தொழில்களில் பயிற்சி அளிக்கக்கூடியதாக அமைஞ்சிச்சு. இதை குலக்கல்வி திட்டம், சாதியை அடிப்படையாக கொண்ட கல்வி முறை என்று அப்படின்னு சொன்ன பெரியார் இந்த திட்டத்தை முழுமையாக எதிர்த்தார். இதற்கு எதிராக பெரியார் மேற்கொண்ட போராட்டங்கள்லாம் ராஜாஜியோட பதவி விலகலுக்கு காரணமாக இருந்தது. கே. காமராஜ் சென்னை மாநிலத்தின் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனார். பெரியார் தன்னுடைய 94வது வயதில் இயற்கையை எதிரார். அவருடைய உடல் சென்னையில் பெரியார் திடலில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. பெரியார்ஸ் ஆன்டி இந்தி ஸ்டான்ஸ், அதாவது பெரியாருடைய இந்தி எதிர்ப்பு நிலைப்பாடு. பெரியார் emphasized that the caste system in South India is linked with the arrival of Brahmins from the north. Ancient Tamil society, he said, had a different stratifications based on Thinais regions determined by natural surroundings and the means of livelihood or occupation of the people. Anti-North Indian campaigns had made Periyar to take an anti-Hindi stand. அதாவது தென்னிந்தியாவில் உள்ள சாதிமுறை எப்படின்னா வட இந்திய பிராமணர்களின் வருகையோடு தொடர்புடையது அப்படின்றத பெரியார் வலியுறுத்துறாரு. நார்த் இந்தியாவில் பிராமணன் வருகையோடு தொடர்புடையது தான் சவுத் இந்தியாவில் சாதிமுறை அப்படின்னார். பண்டைய தமிழ் சமூகம் திணைகளை நிலப்பதிகளை அடிப்படையாக கொண்ட வேறு வகைப்பட்ட அடுக்கமைவுகள் கொண்டதாக அவர் சொன்னார். திணை பேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பழைய தமிழ் சமூகம். அம்முறை இந்த முறை சுற்றுச்சூழல், வாழ்வாதாரத்திற்கான வழிகள், மக்கள் மேற்கொண்ட தொழில் ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்துச்சு. அவங்களுடைய என்ன தொழில் பண்ணாங்களோ வாழ்வாதாரம் என்னமோ அதை பொறுத்து தான் அவங்களுடைய தீர்மானம் பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னார். நார்த்தில் இந்திய எதிர்ப்பானது பெரியாரை இந்திய எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை மேற்கொள்ள வைத்தது. அதான் நார்த் இந்தியனுடைய எதிர்ப்பு பார்த்திங்கன்னா பெரியாரை இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் போராட்டம் தொடங்குறதுக்கு காரணமாக அமைஞ்சிச்சு. பெரியார் ஆன் ரிலீஜன், சமயம் குறித்து பெரியார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பெரியார்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாட் ஹிம் தட் இட் வாஸ் நெசசரி டு எராடிகேட் ரிலீஜன் இன் ஆர்டர் டு இம்போர்ட் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் ஜஸ்டிஸ். பெரியார் அட்வொகேட்டட் atheisms to deconstruct the established practices of faith, culture and custom. Periyar wanted religion to be replaced by rationalisms. Religion means you accept superstitious beliefs, he asserted. Periyar spent his entire life campaigning against superstitions through thinkers or rationalist forums he had formed. Periyar objected to the hereditary priesthood in temples. He argued that eligible individuals who have a proper religious knowledge should become priests rather than being based on caste. He encouraged the people to boycott the Brahmin priests and their Vedic rituals. He advocated intercaste and self-respect marriage devoid of any such rituals. அதாவது பெரியார் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சமயம் குறித்து முன்னேற்றமும் நீதியும் வழங்கப்பட வேண்டும்னா, முன்னேற்றம் நீதியும் கிடைக்கணும்னா சமயம் ஒழிக்கப்படணும். சரியா? இதை தான் பெரியார் அனுபவங்கள் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. முன்னேற்றம் நீதியும் ஏற்படணும்னா சமயம் ஒழிக்கணும் அப்படின்றது. ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருந்த நடைமுறைகளான நம்பிக்கை, பண்பாடு, மரபு இவற்றை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உடைக்கிறதுக்காக பெரியார் என்ன பண்ணார், நாத்திகவாதத்தை, கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை முன் வச்சார். சமயம் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் பகுத்தறிவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார்.
சமயமே இருக்கக்கூடாது, பகுத்தறிவு சிந்தனை மட்டும்தான் இருக்கணும்னு சொன்னார். சமயம் என்ன, சமயம் என்றால் என்ன, நீங்கள் மூட நம்பிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்று பொருள் அப்படின்னு அது உறுதிபட கூறினார். சமயம்னா நீங்கள் மூட நம்பிக்கையை ஏற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். பெரியார் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையும் தான் நிறுவிய சிந்தனையாளர்கள் அல்லது பகுத்தறிவாளர்கள் அமைப்புகள் மூலமாக மூடநம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக பரப்புரை செய்கிறதிலேயே செலவழித்தார். கோயில்களில் இருந்த பரம்பரை அர்ச்சகர்கள் முறையை அவர் எதிர்த்தார். சாதி அடிப்படையில் இல்லாமல் முறையான சமய அறிவை பெற்றுள்ள தகுதியுடைய தனி நபர்களும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் அப்படின்னு வாதிட்டார். முறையாக எனது சமய அறிவை பெற்றிருந்தால் அவங்களும் என்னலாம் கோயில்களில் அர்ச்சனை பண்ணலாம், சாதி அடிப்படையில் தேவையில்லை அப்படின்னு வாதாடினார். பிராமண அர்ச்சகர்களையும் வேத சடங்குகளையும் புறக்கணிக்கும்படி அவர் மக்களை என்கரேஜ் பண்ணார். சடங்குகளற்ற சாதி மறுப்பு சுயமரியாதை திருமணங்களை பரிந்துரைத்தார். பெரியார் a feminist. Periyar was critical of patriarchy. He condemned child marriages and the Devadasi system, institution of temple girls. Right from 1929, when the self-respect conferences began to voice its concern over the plight of women, Periyar had been emphasizing women's right to divorce and property. Periyar objected to terms like giving in marriage. This, he said, treats women as a thing. He wanted it substituted by Valkai Thunai, companion word for marriage taken from the Tirukkural. Periyar's most important work on this subject is Why the Woman is Enslaved. அதாவது பெரியார் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆணாதிக்க சமூகத்தை விமர்சனம் பண்ணுறார். குழந்தை திருமணத்தையும் தேவதாசி முறையையும் கண்டனம் செய்தார். 1929 செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்டோடைய மாநாட்டிலிருந்து பெண்களின் மோசமான நிலை குறித்து குரல் கொடுத்தார். பெண்களின் விவாகரத்து பெறுவதற்கும் சொத்தில் பங்கு பெறுவதற்கும் உரிமை உண்டு என ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தினார். திருமணம் செய்து கொடுக்கிறது அப்படின்றது என்ற வார்த்தையை மறுத்து அவர் என்ன சொல்கிறார், அதை பெண்களை பொருட்களாக நடத்துகின்றன. அதாவது திருமணம் செய்து கொடுக்கின்ற வார்த்தை என்னது, பெண்களை ஒரு பொருளாக நடத்துகின்றன அப்படின்றார். அதுக்கு பதிலாக திருக்குறளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை துணை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார். பெண்ணியம் குறித்து பெரியார் எழுதிய மிக முக்கியமான நூல் என்னென்னா, பெண் ஏன் அடிமையானார் அப்படின்ற நூலை அவர் எழுதியிருக்காரு. Periyar believed that property rights for women would provide them a social status and protection. He welcomed equal rights for male and females in property, guardianship and adoption. He was a strong champion of birth control and contraception and said that motherhood was a burden to women. அவர் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கப்படுவது அவர்களுக்கு சமூகத்தில் ஒரு நல்ல மதிப்பையும் பாதுகாப்பையும் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியார் நம்பினார். சொத்துக்கள் பாதுகாவலர்களாக இருத்தல் மற்றும் தத்தெடுத்தல், இதில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம உரிமை வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார். குடும்ப கட்டுப்பாடு, கருத்தடை ஆகியவற்றை என்ன செய்கிறாருன்னா ஆதரித்த அவர், தாய்மைன்றது என்னது, பெண்ணுக்கு ஒரு பெரு சுமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். In 1919, Government of Tamil Nadu fulfilled the dream of radical reformers by the introduction of the Hindu Succession Tamil Nadu Amendment Act of 1989, which ensured the equal rights to ancestral property for women in inheritance. This act became the trendsetters and led to similar legislation at the national level. 1989 பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மாற்றங்களை விரும்பிய சீர்திருத்தவாதிகளின் கனவை நனவாக்கும் வகையில் மாற்றங்களை விரும்பினாங்களா, அவங்களுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் 1989 தமிழ்நாடு ஹிந்து வாரிசுரிமை சீர்திருத்த சட்டத்தை அறிமுகம் செய்தது, தமிழ்நாடு அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். இந்த சட்டத்தின்படி முன்னோர்களின் சொத்துக்களை பெறுவதில் பெண்களுக்கு சம உரிமை உண்டு என்பதை உறுதிப்படுத்தினார். முன்மாதிரியாக அமைந்த இந்த சட்டம் தேசிய அளவிலும் இதுபோன்ற சட்டங்கள் இயற்றுவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது. ரெட்டமலை சீனிவாசன், popularly known as Grandpa
was born in 1859 at Kanchipuram. He fought for social justice, equality and civil rights of the marginalized in the caste order. He was honored with such titles as Rao Sahib 1926, Rao Bahadur 1930 and the Diwan Bahadur 1936 for his selfless social services. His autobiography, G.V.S. Sarida Surukkam, a brief autobiography, published in 1939, is one of the earliest autobiographies. அதாவது ரெட்டமலை சீனிவாசன் அவர் பீரியட் வந்து 1859 to 1945. இவர் வந்து எல்லாருமே தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி தான் பரவலாக அறியப்பட்டார். இவர் தாத்தான்னு சொல்லி என்னது அழைக்கப்பட்டார். இவர் 1859 வந்து காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்தார். சாதிகள் படி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக நீதி, சமத்துவம், சமூக உரிமைகள் இதுக்காக போராடினார். இவருடைய தன்னலமற்ற சேவைக்காக இவருடைய பணிக்காக ராவ் சாஹிப், ராவ் பகதூர், திவான் பகதூர் இந்த பட்டங்களை வந்து ஒரு சிறப்பு பட்டங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வழங்கினாங்க. இவரது சுயசரிதையான ஆட்டோபயோகிராஃபி ஜிவிஎஸ் சரித சுருக்கம் 1939 வெளியிடப்பட்டது. இந்த நூல் தான் முதலாக எழுதப்பட்ட சுயசரிதை நூல்களில் ஒன்று. ரெட்டமலை சீனிவாசன், who had experienced the horrors of untouchability, worked for the progress of the deprived caste. He founded the Adi Dravida Mahajana Sabha in 1893. He served as president of the Scheduled Caste Federation and the Madras Provincial Depressed Classes Federation. He constantly engaged in discussion with the leaders of the Indian National Congress and the Justice Party on questions involving the depressed caste. Retamale Srinivasan met Gandhi in South Africa and was closely associated with him. He became the member of the Madras Legislative Council in 1923 and influenced the Justice Party to take affirmative action to safeguard the interest of the depressed and deprived section of the society. அதாவது இந்த ரெட்டமலை சீனிவாசன் பார்த்திங்கன்னா தீண்டாமையின் கொடுமைகளை அனுபவித்தார். அதனால் உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக உழைத்தார். 1893 ஆதி திராவிட மகாஜன சபா அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தினார். இதில் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் கூட்டமைப்பு மற்றும் சென்னை மாகாணம் மெட்ராஸ் ப்ராவின்சஸில் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினரின் கூட்டமைப்பு இந்த 2 அமைப்புகளின் தலைவராக பணியாற்றினார். இந்த ஒடுக்கப்பட்ட டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ் பீப்புளோட தொடர்புடைய கேள்விகள், பிரச்சனைகள் குறித்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் மற்றும் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி தலைவர்களுடன் தொடர்ந்து விவாதித்தார். சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து காந்தியடிகளை சந்தித்த அந்த ரெட்டமலை சீனிவாசன் அவரோட ரொம்ப நெருக்கமான உறவு கண்டார். 1923 வந்து மெட்ராஸ் மாகாண சட்டசபை உறுப்பினர் உறுப்பினரானார். நீதி கட்சியில் வந்து தன்னுடைய செல்வாக்கை ஏற்படுத்தி இந்த ஒதுக்கப்பட்ட உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட சமூக பிரிவுகளை சேர்ந்த மக்களின் உரிமைகளையும் பாதுகாக்க உறுதியான நடவடிக்கை எடுத்தார். A close associate of Dr. B.R. Ambedkar, he participated in the first and second roundtable conference held in London 1930 and 1931 and voiced the opinions of the marginalized section of the society. He was a signatory to the Pune Pact of 1932. B.R. அம்பேத்கரின் நெருக்கமான அவர் லண்டனில் 1930 மற்றும் 31 நடைபெற்ற ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து கலந்துக்கிட்டார். இந்த சமூகத்தின் விளிம்பு நிலை மக்களின் கருத்துக்களுக்காக குரல் கொடுத்தார். தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் கருத்துக்களுக்காக குரல் கொடுத்தார். 1932 செய்து கொள்ளப்பட்ட பூனா பேக்டில் வந்து இவரும் கையெழுத்திட்டார். எம்சி ராஜா, மயிலை சின்னத்தம்பி ராஜா 1883 to 1943. Popularly known as MC Raja, was one of the prominent leaders from the depressed class. Raja started his career as a teacher and wrote different textbooks for schools and colleges. He was one of the founding members of the South Indian Liberal Federation. He became the first elected Legislative Council member 1920-26 from the depressed classes in Madras province. He functioned as the deputy leader of Justice Party in the Madras Legislative Council. மயிலை சின்னத்தம்பி ராஜா
அவர் தான் மக்களால் எம்சி ராஜா என்று அழைக்கப்பட்டார். அவர் வந்து டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ் பீப்புள், ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த தலைவர்களில் முக்கியமானவர். ஒரு ஆசிரியராக தனது பணியை தொடங்கினார். ஒரு ஸ்கூல், காலேஜில் இதுக்கெலாம் வந்து பல்வேறு பாடப்புத்தகங்களை எழுதியிருக்காரு. தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தை வந்து உருவாக்கியவர்களில் ஒருவர். மெட்ராஸ் ப்ராவின்சஸில் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பில் இருந்த சட்ட மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் உறுப்பினர், டிப்ரெஸ் கிளாஸ்லேருந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் உறுப்பினர் இவர் தான். சென்னை சட்டசபையில் வந்து நீதி கட்சியின் துணைத் தலைவராக செயல்பட்டார். Later he left the Justice Party. MC Raja demanded abolition of untouchability and organized a number of political meetings and conferences for the untouchable caste to have access to public wells and pathway to burial grounds. In addition, he advocated the use of churches terms Adi Dravida and Adi Andhra. In 1928, he founded the All India Depressed Classes Association and was its long-time leader. Raja had earlier called for separate electorate, but after the Pune Pact, he supported the idea of joint electorates. லேட்டராக பார்த்தீங்கன்னா அவர் நீதி கட்சியிலிருந்து விலகிட்டார். தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் வந்து கருதினார். அவர் பொது நீர்நிலைகள், அதாவது குளங்கள், பாதைகள் முதல் இடுகாடுகள் வரை பயன்படுத்தும் உரிமை வந்து என்னது யாருக்கு இருக்குது, டிப்ரெஸ் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னது பல பொதுக்கூட்டங்கள்லையும் மாநாடுகளையும் நடத்தினார். இதெல்லாம் அவங்களுக்கும் பங்கு இருக்குன்னு சொல்லி வாதாடினார். அதை தவிர ஆதி திராவிடர், ஆதி ஆந்திரர் என்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துமாறு பரிந்துரைத்தார். 1928 பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா டிப்ரெஸ்ட் அசோசியேஷன், டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ் அசோசியேஷன், அகில இந்திய ஒடுக்கப்பட்டோர் சங்கம் அப்படின்ற அமைப்பை உருவாக்கி அதன் தலைவராக ரொம்ப நாள் பணியாற்றினார். ஆரம்பத்தில் தனி தேர்தல் தொகுதி வேண்டுமென்னு அவர் டிமாண்ட் வச்சுட்டே இருந்தார். அப்புறம் பூனா பேக்டில் வந்து கையெழுத்து போட்ட பிறகு அதை கொஞ்சம் அவருடைய கருத்துக்களை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டு கூட்டு தொகுதி முறையை ஆதரித்தார். லேபர் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. The First World War provided stimulus to industrial growth in India. These industries catering to war-time needs had employed a huge number of workers. At the end of the war, there were retrenchments across the industries as the wartime requirements receded. Combined with high prices, this gave a momentum to the labor movement. The nationalists, realizing the value of organized labor power, began to support the cause of labor. B.B. Wadia, M. Singaravelar, 3V. Kalyana Sundaranar and others initiated the formation of labor unions in the Madras Presidency. In 1918, India's first organized trade union, Madras Labour Union, was formed. அந்த தமிழ்நாட்டின் தொழிலாளர் இயக்கங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் தொழில்கள் வளர முதல் உலகப் போர் வந்து ரொம்ப உத்வேகம் கொடுத்துச்சு. போர்க்கால தேவைகளை நிறைவு செய்து வந்த இந்த தொழிற்சாலைகள் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்களை வந்து வேலைக்கு வச்சுருந்தாங்க. போர் முடிவடைகிறதுனால போர்க்கால தேவைகளும் குறைஞ்சிருச்சு. போர் முடிஞ்ச தேவைகளும் குறைஞ்சிருச்சு. அதனால் எல்லா தொழிற்சாலைகளும் வந்து ஆள் குறைப்பு செஞ்சாங்க. இதோடு வந்து விலைவாசி ஏற்றமும் தொழிலாளர் இயக்கங்கள் தோன்றுவதற்கு உந்து சக்தியாக அமைந்தன. இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படியே ஒரே அணியாக திரட்டப்பட்ட தொழிலாளர்களின் பலத்தை உணர்ந்திருந்த தேசியவாதிகள் வந்து தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவு கொடுக்க தொடங்கினாங்க. மெட்ராஸ் ப்ராவின்சஸில் வந்து பிபி வாடியா, சிங்காரவேலர், 3வி. கல்யாண சுந்தனார் போன்றவங்க வந்து தொழிலாளர் சங்கங்களை அமைப்பதில் முயற்சி எடுத்து மேற்கொண்டாங்க. 1980 இந்தியாவில் வந்து முதல் தொழில் சங்கமான சென்னை தொழிலாளர் சங்கம், அதாவது மெட்ராஸ் லேபர் யூனியன் உருவாக்கப்பட்டது. அது பேர் ஆல் இண்டியா லெவலில் அகில இந்திய தொழிலாளர் சங்கத்தின் முதல் மாநாடு 1920 அக்டோபர் 31 பாம்பேயில் நடந்துச்சு. பல தீர்மானங்கள் குறித்து பிரதிநிதிகள் வந்து என்ன பண்ணாங்க, விவாதம் பண்ணாங்க. தொழிலாளர்கள் பிரச்சனைகளை வந்து தொழிலாளர் பிரச்சனைகளில் காவல்துறை தலையிடுவதிலிருந்து பாதுகாப்பு, அவங்களோட பிரச்சனை காவல்துறை தலையிடாமல் இருக்கிறது, வேலையில்லாதவர்களுக்கான ஒரு பதிவேட்டை பராமரிக்கிறது, உணவுப் பண்டங்களின் ஏற்றுமதி மீதான கட்டுப்பாடு, காயமடைந்தோருக்கு வந்து நிவாரணத் தொகை மற்றும் உடல்நல காப்பீடு, இது எல்லாமே இதில் அடங்கும். இதை தவிர தொழில் முதலாளிகளுக்கு சட்டமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டிருப்பது போல
தொழிலாளர்களுக்கும் அரசாங்கத்தில் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் என பிரதிநிதிகள் கோரிக்கை வச்சாங்க. எம். சிங்காரவேலர் 1860 to 1946 was a pioneer in the labor movement activities in the Madras Presidency. He was born in Madras and graduated from the Presidency College, University of Madras. He advocated Buddhism in his early life. He knew many languages including Tamil, English, Urdu, Hindi, German, French and Russian, and wrote about the ideas of Karl Marx, Charles Darwin, Herbert Spencer and Albert Einstein in Tamil. He organized the first ever celebration of May Day in 1923. He was one of the early leaders of the Communist Party of India. He published a Tamil newspaper, Tholilalan Worker, to address the problems of the working class. He was closely associated with Periyar and the self-respect movement. இந்த மெட்ராஸ் ப்ராவின்சஸில் வந்து சென்னை மாகாண தொழிலாளர்கள் இயக்க நடவடிக்கையில் ஒரு முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் யாருன்னா எம். சிங்காரவேலர். இப்போ சென்னையில் பிறந்த அவர் வந்து சென்னை யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த பிரசிடென்சி காலேஜில் வந்து பட்டம் பெற்றார். ஆரம்ப இளமை காலத்தில் வந்து புத்திசத்தை வந்து என்ன பண்ணார், பரிந்துரை பண்ணார். இவர் வந்து தமிழ், ஆங்கிலம், உருது, ஹிந்தி, ஜெர்மன், பிரெஞ்சு மற்றும் ரஷ்யன் என பல மொழிகளே அறிந்திருந்தார். அதோடு வந்து காரல் மார்க்ஸ், சார்லஸ் டார்வின், ஹெல்பர்ட் ஸ்பென்சர், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆகியோருடைய கருத்துக்களை வந்து தமிழில் வடிவமைச்சார். 1923 முதலாக மே தின விழாவை வந்து ஏற்பாடு செஞ்சது இவர் தான். இவர் இந்திய பொதுவுடைமை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆரம்பகால தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்தார். தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக தொழிலாளன் அப்படின்ற பத்திரிகையை வெளியிட்டார். இந்த பத்திரிகையில் தான் அவங்களோட பிரச்சனைகள்லாம் வெளியிட்டார். பெரியாரோடும் சுயமரியாதை இயக்கத்தோடும் நெருக்கமாக இருந்தார். லாங்குவேஜ் அஜிடேஷன் பிஃபோர் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ், அதாவது இந்திய விடுதலைக்கு முன்பு மொழி போராட்டம். பொதுவாக மொழி அப்படின்றது என்னென்னா அடையாளத்தின் வலிமையான குறியீடாகும். அதுபோக இது ஒரு சமூகத்தின் பண்பாடு மற்றும் உணர்வுகளுடன் இயைந்து நிற்பது. தமிழ்மொழி வந்து 19th செஞ்சுரியோட பிற்பகுதியிலையும் 20th செஞ்சுரி ஆரம்ப காலத்திலையும் தன்னுடைய மேன்மையை திரும்பி மீட்டு பெற்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மறைமலை அடிகளாரின் தனித்தமிழ் இயக்கம், பெரியாருடைய மொழி சீர்திருத்தம் மற்றும் தமிழிசை இயக்கம் ஆகிய வந்து தமிழுக்கு இன்னும் வலு சேர்த்தது, பெருமை சேர்த்தன. திராவிட உணர்வுக்கு இட்டு சென்ற தமிழ் மறுமலர்ச்சி நவீன தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சியிலும் அதன் கலை வடிவங்களுடைய வளர்ச்சியிலும் மிகவும் அதிக பங்களிப்பு செஞ்சிச்சு. ஆகம கோயில்களில் செய்யப்படும் சடங்குகள் தமிழில் செய்யப்படுவதில்லை. அர்ச்சனையெல்லாம் தமிழில் செய்யப்படுறது, சமஸ்கிருதம் செய்கிறாங்க. இசை நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழ் பாடல்கள் ஓரளவிலான இடத்தையே பெற்றிருந்தன. அப்ரஹாம் பண்டிதர் தமிழிசை வரலாற்றை முறையாக கற்றாய்ந்து பழந்தமிழர் இசை முறையை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய முயன்றார். 1912 பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் சங்கீத வித்திய மகாஜன சங்கம் அப்படின்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தினார். இதுதான் தமிழிசை இயக்கத்தின் முக்கியமான கருவூலமாக இருந்துச்சு. இசை நிகழ்வுகள் வந்து தமிழில் பாடல்கள் பாடப்படுவதற்கு இந்த இயக்கம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துச்சு. தமிழிசை நிலை குறித்து விவாதிக்க 1943 வந்து தமிழிசை மாநாடு நடத்தப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் வந்து வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இந்தி கட்டாய மொழியாக நடைமுறைப்பட்டது. தமிழ் மொழிக்கும் பண்பாட்டிற்குமான அச்சுறுத்தலாகவே கருதப்பட்டது. அதாவது வெவ்வேறு காலப்ப இந்தி கட்டாய மொழியாக வந்தது, தமிழ் மொழிக்கு அச்சுறுத்தலாக ஏற்பட்டுச்சு. சென்னை மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக இருந்த ராஜாஜி இந்தி மொழியை வந்து பள்ளிகளில் கட்டாய பாடமாக அறிமுகம் செஞ்சார். இது சென்னை மாகாணத்தில் கடுமையான எதிர்ப்பை உருவாக்குச்சு. தமிழுக்கு மேலாக இந்தி அறிமுகம் செய்வது திராவிடர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை மறுப்பதாக அமையும் என பெரியார் அறிவித்தார். இந்தி மொழி அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் தமிழ்மொழி பாதிப்புள்ளாகும் அப்படின்றத மறைமொழி அடிகள் சுட்டி காட்டினார். இந்திய எதிர்ப்பு இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து தங்கள் போராட்டத்தை வந்து பிராமணியத்திற்கும் தமிழின் மீதான சமஸ்கிருதத்தின் ஆதிக்கத்திற்கும் எதிரான போராட்டமாகவே கருதினாங்க. சமஸ்கிருதத்துக்கும் பிராமணியத்துக்கும் எதிரான போராட்டமாக பிராமணிய தத்துவத்தை பரப்புவதற்கும் அதன் மூலம் சாதி படிநிலைகளையும் பாலின சமத்துவமின்மையும் பாதுகாப்பதற்குமான வாகனமே சமஸ்கிருதம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கருதினாங்க. இந்த போராட்டத்தின் போது பெருவாரியான மக்கள் கலந்து கொண்ட பொதுக்கூட்டங்களும் பேரணிகளும் உண்ணாவிரதங்களும் நிறைய நடந்துச்சு. பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து இந்த போராட்டங்களில் கலந்துக்கிட்டாங்க.
விமென்ஸ் மூமெண்ட், பெண்களுடைய இயக்கம். There were several streams of women's movement and organization established in the early 20th century to address the question of women empowerment in Madras Presidency. Women's India Association and All India Women Conference WIA and AIWC are the important among them in Tamil Nadu. WIA was started in 1917 by Annie Besant, Tharobi Jina Rajadasa and Margaret Cousins at Adayar, Madras. The association published pamphlets and bulletins in different languages to detail the problem of personal hygiene, marriage laws, voting rights, child care and women's role in the public. In the meantime, WIA formed the All India Women's Conference in 1927 to address the problem of women's education and recommended that the government implement various policies for the upliftment of women. அதாவது 20th செஞ்சுரியில் வந்து தொடக்கத்தில் வந்து சென்னை மாகாணத்தில் பெண்களை வலிமையுள்ளவர்களாக மாற்றுதல் அப்படின்ற நோக்கத்தோட பல பெண்ணிய இயக்கங்கள் நடைபெற்றுச்சு. விமென்ஸ் அசோசியேஷன்லாம் நிறுவப்பட்டன. அதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் உருவான இந்திய பெண்கள் சங்கம் விமென்ஸ் இந்தியா அசோசியேஷன் WIA, ஆல் இண்டியா விமென் கான்ஃபரன்ஸ் அகில இந்திய பெண்கள் மாநாடு, இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமானவையாக இருந்துச்சு. இந்திய பெண்கள் சங்கம் WIA அப்படின்றது வந்து 1917 அன்னி பெசன்ட், டோரதி ஜினராஜதாசா, மார்க்ரெட் கசின்ஸ் இவங்க வந்து சென்னை அடையாறு பகுதியில் வந்து இவங்க வந்து தொடங்கினாங்க. இந்த அமைப்பு வந்து தனிநபர் சுகாதாரம், திருமணச் சட்டங்கள், வாக்குரிமை, குழந்தை வளர்ப்பு மற்றும் பொது வாழ்வில் பெண்களின் பங்கு ஆகியவை குறித்து பல்வேறு மொழிகளில் நிறைய துண்டு பிரசுரங்களெல்லாம் செய்தி மடல்களும் வெளியிட்டாங்க. இதே சமயம் இந்திய பெண்கள் சங்கம் பெண்கல்வி குறித்து பிரச்சனைகளை கையாள்வதற்காக 1927 வந்து அகில இந்திய பெண்கள் மாநாட்டை நிறுவினாங்க. மேலும் அரசு வந்து பல பெண்களுடைய மேம்பாட்டிற்காக பல கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமென பரிந்துரை செஞ்சது. Women's liberation was one of the important objectives of the self-respect movement. Self-respecters led by Periyar Ivera worked for gender equality and gender sensitization of the society. The movement provided a space for women to share their ideas. There were several women activists in the movement. Muthulakshmi Ammayar, Nagammal, Kannamma, Neelavadi, Muvalur Ramamirtham, Rukmani Ammal, Alamelu Mangai, Thayammal, Neelambigai and Sivagami Sidambaranar are prominent among them. இந்த பெண்களின் விடுதலை என்பது அப்படின்றது என்ன, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாக இருந்துச்சு. பெரியாரின் தலைமையில் சுயமரியாதை இயக்கத்தை சேர்ந்தோர் பாலின சமத்துவம், ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் பாலினம் குறித்த சமூகத்தின் உணர்வுகளை மேம்படுத்துவதல் ஆகியவற்றுக்காக பணியாற்றினாங்க. தங்களுடைய கருத்துக்களை பங்கிட்டுக் கொள்வதற்கான ஒரு இடத்தை பெண்களுக்கு வந்து இந்த இயக்கம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு. இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக அவங்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இந்த இயக்கத்தில் தீவிரமாக பணியாற்றிய பெண்கள் நிறையா இருந்தாங்க. முக்கியமானவங்க முத்துலட்சுமி அம்மையார், நாகம்மை, கண்ணம்மா, நீலாவதி, மூவலூர் ராமாமிர்தம், ருக்மணி அம்மாள், அலமேலு மங்கை தாயாரம்மாள், நீலாம்பிகை மற்றும் சிவகாமி சிதம்பரனார் ஆகியோர் இதில் முக்கியமானவங்களாக இருந்தாங்க. There was a custom of dedicating young girls to the Hindu temples as a servant of God known as Devadasi. Though intended as a service to God, it soon got corrupted, leading to extensive immorality and abuse of the women. Dr. Muthulakshmi Ammayar was in the forefront of the campaigns pressing for a legislation to abolish this Devadasi system. Madras Devadasi's Prevention of Dedication Act 1947 was enacted by the government. இந்த கடவுளுக்கு இறைப்பணி செய்யும் சேவகர்களாக இளம் பெண்களை என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்து கோயில்களில் அர்ப்பணிக்கும் வழக்கம் இருந்துச்சு. இதுதான் தேவதாசி முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கடவுளுக்கு செய்யப்படும் சேவை அப்படின்ற நோக்கத்தில் அமைஞ்சிருந்தாலுமே நாளடைவில் இந்த முறை வந்து பெரும் ஒழுக்கக்கேட்டிற்கும் பெண்களை தவறாக பயன்படுத்துவதற்கும் காரணமாக இருந்துச்சு. இந்த தேவதாசி முறையை ஒழிப்பதற்காக சட்டம் இயற்றணும் அப்படின்றக்காக நடைபெற்ற இயக்கத்தில் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் முதலிடம் வகித்தார்.
மதராஸ் அர்ப்பணிப்பை தடுத்தல் தேவதாசி சட்டம் 1947 வந்து இந்த சட்டம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இந்த சட்டத்தை ஏற்படுத்தினாங்க. தேவதாசி அபாலிஷன் ஆஃப் தேவதாசி சிஸ்டம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. வீடியோ நல்லா கவனமாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள்.